أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kajian ilmu alam ini bukan untuk awam, harap ditonton sampai habis videonya supaya tidak salah paham dan paham yang salah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة أصحابه رسول الله سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والأولياء والصالحين ومشاكين في الدين مساك الأرض إلا مغرب بها ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلا أرواح آبنا وأمنا وجدنا وجددنا وأهلنا وقرباتنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من الدنيا عدم إلا يوم القيامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين. اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة وعاقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين قدران والناذرين عين الإنس والجن. وإن يكاد الذين كفروا ليسلكونك بأبصارهم لما سمعوا ذكره ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم. وورث سليمان داود عليه السلام على ودود ذو العرش المجيد طوب العمر وشع الجسد وأولاد وحبيب للناس أجمعين وتباعد الأعداء كلها من بني عليهم من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين إلا حشارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berjumpa kembali dengan saya di pengajian ilmu Allah yang membahas tentang yang tersirat dari yang tersurat, mengkaji lewat kaidah syariat, tarekat hakikat, arifat, dan ilmu Allah yang lainnya. Pada kesempatan malam hari ini, saya seperti biasa membahas tentang kajian-kajian bermusyawarah, bermusyawarah, berbagi tentang ilmu Allah. Jadi insan kamil. Insan kamil itu insan yang sempurna. Sebab semasa kita dilahirkan itu sempurna, fitrah, suci. Maka hendaklah apa-apa yang zahir pada diri kita, amanah yang ada pada diri kita ini, harus kembali kepada hak Allah kembali. Sesiapapun yang tidak mengembalikan amanah Allah, merugilah dia selama dia hidup di alam dunia. Jadi orang-orang yang merugi selama hidupnya, selama dijadikan Allah manusia, dia tidak paham kemana dia kembali, apa tugas dia di dunia ini, yang mana tugas kita tidak ada lain untuk beribadah kepada Allah. Hanya kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Kalau di hakikat mengembalikan hak Allah, kembali ke Allah. Mengembalikan amanah Allah, kembali ke Allah. Kita ini dizahirkan, diadakan dari yang tidak ada, yang apa-apa mulanya kita ini tidak ada, kembali tidak ada lagi. Jadi ruh sebelum dikasih jasad kita ini kan nggak ada, tetapi sudah bernama. Awal mulanya keadaan kita ini, diri batin kita ini tidak zahir kalau tidak dikasih jasad. Hanya ada ruh, tidak zahir, tidak wujud. Dia masih sebuah nama saja, masih ruh saja, di alam jabarut namanya. Pergilah ke alam Bapa, dinamakan alam misal, sampailah ke alam rahim, yaitu alam ibu. Semasa di alam rahim itulah, jadi semasa kita di alam rahim itulah, kita itu diambil kesaksian. Inilah masa yang sudah berlalu. Masa ini. Ketika itu diambil persaksian ruh itu tadi, dan kita sudah pun disaksikan, sudah diambil persaksiannya, maka dibagilah ruh ini jasad. Maka bolehlah zahir yang sudah bernama ini dikasih afalnya oleh Allah, yaitu jasad. Sempurnalah yang bernama Adam ini, asal kejadiannya, yang mana Adam ini tiada, kembali tiada. Jadi dulu kan kita ini tiada. Ayah dan ibu, yang ada ayah dan mak dan ibu aja, ibu dan bapak. Jadi kudrat dan iradat Allah lah, maka kita ada, diadakan, dizahirkan, diwujudkan, ditajalikan, dan ini sudah berlalu. Tidak ada tajali lagi setelah ini. Tidak ada wujud lagi, tidak ada nyata lagi. Karena apa? Sudah pun wujud, sudah pun ada, sudah pun dizahirkan, sudah pun dinyatakan.
Maka nyatalah inilah tugas kita, mengembalikan diri kepada empunya diri. Jadi ketahuilah bahwasanya ada yang memiliki diri kita ini. Selalu dalam pengetahuan, pemahaman, ada yang menguasai diri kita. Yang mana empunya diri kita ini mau kita kembali kepadanya. Ketahuilah, pahamilah bahwasanya empunya diri kita ini mau kita kembali kepadanya. Itulah tugas kita. Apapun caranya, kita harus kembalikan hak Allah. Sebab di dalam Al-Quran, akulah tempat sebaik-baiknya kembali. Akulah tempat sebaik-baiknya kembali. Jadi ada 4 perkara kepada yang tidak mengenali tempat kembalinya, dia tidak akan boleh kembali, bagaikan hewan yang mati. Sia-sialah hidup sebagai manusia. Jadi manusia yang hidup berpuluh-puluh tahun tidak tahu jalan pulang, maka sia-sialah terus mencari dia. Kemana aku akan pergi? Kepada siapa aku kembali? Kepada siapa diri ini akan kembali? Tidak tahu jalan. Apa yang selama ini diperbuat dalam hidupnya, dia tidak tahu. Jadi mengaku Islam tetapi tidak tahu Islam, tidak paham Islam itu. Jadi tidak tahu apa-apa. Melihat orang Islam, merasa kita Islam. Melihat orang sembahyang, kita ikut-ikutan sembahyang. Lihat orang puasa, kita ikut-ikutan puasa, ya kan? Punya duit, kita lihat orang pergi haji, kita ikut pergi haji. Tetapi apa yang kita perbuat itu tidak paham, jadi hanya ikut-ikutan. Apalah jadinya nanti diri kita ini yang udah usia, yang sudah berumur, tidak tahu kemana kita akan pergi. Apa yang kita perbuat, kita nggak tahu. Sudah lama kita hidup. Jadi seperti hewan. Hewan makan, kita makan. Hewan tidur, kita pun tidur. Hewan bisa kawin, kita pun kawin. Tidak tahu Tuhan. Kalau tidak tahu Tuhan, masih oke lah, ya kan? Ini sudah tidak tahu Tuhan, sudah tidak tahu diri. Kalau hewan itu ada rasa, ada akal, ada nafsu, ada keinginan, tapi dia tidak akan kembali ke Tuhannya. Karena hewan itu tak ada diri. Jiwa dia ada, nyawa dia ada, tapi roh itu tidak ada. Hewan itu nggak ada ruh, makanya itu tidak boleh kembali ke Tuhannya. Dia hanya diciptakan semata-mata hanya untuk menolong manusia menjadi manusia yang sempurna. Adapun yang lain daripada manusia ini untuk kemaslahatan manusia. Alam ini diciptakan untuk manusia.
bukan untuk diciptakan untuk dimakan. Jadi semua apapun yang ada di alam ini untuk kesempurnaan manusia, untuk menjadikan manusia yang sebenar-benarnya manusia. Jadi apa-apa alam ini, semua yang ada di alam ini, dimakannya, dirusaknya. Hewan itu kan ada nyawanya, ada nafsunya, ada keinginannya, ada akalnya. Apa perbedaannya dengan manusia ini? Hewan. Perbedaannya di mana? Kutanya. Jangan kau bilang hewan ini tidak ada akal, tidak ada rasa. Hewan itu tahu mana perempuan, mana lelaki. Iya kan? Hewan itu tahu mana jantan, mana betina. Kalau dia tidak ada akal, tidak ada rasa, dia tidak akan tahu antara jantan dan betina. Hewan yang jantan itu tidak akan kawin dengan jantan. Betina pun, hewan betina pun tidak akan kawin dengan betina. Itu hewan. Tapi manusia tak gunakan akalnya, tak merasakan, tak berpikir. Sedangkan hewan saja lebih tahu. Akalnya dipakai, rasanya dipakai. Dia tahu mana yang perempuan, mana yang lelaki. Dia tahu makanan apa yang dia makan, tidak sembarangan makan. Hewan itu pilih-pilih makan. Jadi maknanya kan hewan itu ada akal. Iya kan? Coba kau kasih ayam, kau kasih rumput, tak dimakan lah. Tetapi manusia tidak pandai, tidak pintar memilih makanan, sampai hewan pun dimakannya. Sampai lelaki dengan lelaki kawin, perempuan dengan perempuan kawin. Iya kan? Manusia itu manusia. LGBT, tahu kau LGBT? Tahu kau LGBT? Lelaki dengan lelaki kawin, lesbi. Hewan saja tidak melakukan itu, manusia melakukan. Ya kan bro? Kayak gitu. Jadi alam ini melimpah ruah. Zaman jahiliyah itu zaman kebodohan. Ya kan? Kerbau, sapi, onta, apapun yang kelihatan itu dimakan. Nah, setelah adanya Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hukum sudah pun diberlakukan. Maka Allah menjahirkan contoh suri toladan, uswatun hasanah untuk manusia supaya sempurna. Seperti itu, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu ada hukumnya di surat Al-Maidah ayat 4, yang mana hari ini sudah kucukupkan, sudah kusempurnakan hukum kepada kamu, sudah kucukupkan segalanya untuk kamu, sudah kutetapkan hukum kepada kamu, dan Allah sudah redho Islam
sebagai agama, Islam sebagai tatanan hidup. Dan agama yang diridhoi Allah itu Islam, yang disukai Allah Islam. Gitu. Jangan gunakan agama yang lain, tetapi jangan membenci agama yang lain. Allah tidak menyuruh membenci atau menjelekkan agama-agama yang lain. Bukan suruh berperang, bukan suruh bermusuh-musuhan, suruh berdebat. Tidak ada Allah menyuruh seperti itu. Mereka itu semua saudara kita. Semua makhluk ciptaan Allah. Jadi tanamkan kebaikan itu. Seperti Nasrani, Yahudi, Majusi. Kalau orang sekarang itu Hindu, Buddha, Nasrani, ya kan, Kristen. Itu semuanya diakui oleh Allah, bukan musuh, bukan untuk dikeji. Kenapa kita ini Islam itu kadang sering mengatakan itu musuh, itu sesat? Dengan kita bermusuh-musuhan, itu kita keluar daripada Islam. Islam itu agama, bukan agama yang suka berperang, suka mengkeji, bukan. Islam itu rahmatan lil alamin. Kita dituduh orang sesat, kita dituduh orang yang macam-macam lah. Kita bersabar. Kita disalahkan orang, ini salah, itu salah, salah lah semuanya katanya. Jadi yang baik aja, kadang orang tidak menerima kebaikan kita, apalagi yang salah. Baik untuk kita, bukan berarti baik untuk orang lain. Betul, betul bagi kita, benar bagi kita. Yang kita buat ini baik, belum tentu orang itu menerima yang baik kita, apalagi kita berbuat yang tidak baik, apalagi kalau kita berbuat yang salah. Kenapa kita dibenci orang? Karena kita sendiri yang membuat kita dibenci. Karena perilaku kita, karena perbuatan kita. Orang tuduh kita sesat jadinya. Mana contohnya? Mana contohnya? Orang yang bilang katanya ini sesat, itu sesat, ini salah. Kan banyak sekarang orang-orang ada kajian syariat, kajian torekot, kajian hakikat, ya kan, kalam, fikih, ilmu syahadat, bermacam-macam kaidahnya itu, ya kan. Seperti itu, bro. Tapi tujuannya sama. Tujuannya itu baik. Tujuannya kepada Allah. Kajian syariat tujuannya kepada Allah. Kajian torekot, Allah juga yang dituju. Begitu juga hakikat, makrifat, dan kajian-kajian yang lain. Ini semua dibawa oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fikih, tasawuf, tauhid, yang mana Rasulullah mengajarkan tauhid 13 tahun lamanya. Setelah 13 tahun lamanya tauhid, dia belajar akidah 13 tahun juga. Setelah tauhid, akidah, fikih, kalam, ilmu, sholat, perintah sholat, kan seperti itu. Sebelum Islam ada lagi nggak?
sebelum syahadat. Ada lagi mengenal Tuhan. Apa yang dimaksud mengenal Tuhan? Apa namanya ilmunya? Tauhid. Makrifatullah itu masuk ke mengenal Tuhan. Tauhid, Tuhan yang Esa, Tuhan yang Ahad, Tuhan yang satu. Jadi apa namanya di dalam agama Hindu, di dalam agama Buddha, di dalam agama apa namanya keyakinan Nasrani, itu juga mengajarkan tauhid. Ada pelajarannya tauhid. Bukan Islam saja, asal kau tahu. Islam kan agama yang terakhir, keyakinan yang terakhir. Sebelum itu kan Hindu. Setelah Hindu, Majusi, Buddha. Setelah Buddha, Nasrani, Kristen. Yang terakhir itu Islam. Penyempurna agama Hindu, Buddha, Nasrani. Apa penyempurnanya? Islam. Islam ini agama yang sempurna, agama yang diridhoi, keyakinan yang diridhoi oleh Allah, yang ditunjuki oleh Allah, yang dijaga oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah, yang disayang oleh Allah. Ada nggak apa namanya Hindu katanya agama nggak benar? Itu ada nabinya, bro. Ada utusan Allah. Hindu ini ada nabinya, ada yang membawanya, ada yang mengajarkannya. Itu utusan Allah, Nabiullah, Rasulullah. Agama Buddha, nabinya Nabi Musa, itu Rasulullah. Musa kan Rasulullah, bro. Daud juga Rasulullah. Isa Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Rasulullah itu juga apa? Rasul yang ada pada Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad, satu. Rasul yang ada pada Nabi Adam, Rasul yang ada pada Daud, Isa, Muhammad, satu itu Rasul. Bukan banyak. Asal kau tahu, Rasulullah itu satu, Muhammad pun satu, Musa pun satu, Daud pun satu, Isa pun satu. Mana agama yang tidak ada nabinya? Ada nggak agama yang tidak ada nabinya? Kan banyak agama sekarang, macam-macam kepercayaan, tetapi tidak ada nabinya. Yang kita tahu, Hindu, Buddha, Nasrani, Islam, 4 ini yang kita tahu kan. Tapi sekarang ini banyak agama, ajaran. Kitabnya kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kitab Al-Quran ini penyempurna semua kitab. Dalam kitab Al-Quran ada Injil, ada Taurat, Zabur. Mengapa? Semua di dalam Al-Quran itu ada semua. Ada cerita Nabi Adam, ada cerita Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yahya, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Ismail, Nabi Zulkarnain. 25 nabi ada semua dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad saja, maknanya tidak adalah cerita Nabi Adam, Nabi Musa,
Nabi Khidir. Cerita Nabi Isa tidak ada. Jadi kenapa ada semua? Nabi Muhammad lahir setelah. Jadi bagaimana? Di dalam Al-Quran itu ada Musa, Adam, Khidir, Ismail, Daud. Dari mana ceritanya ini diambil? Sedangkan Nabi Muhammad lahir setelah Nabi Isa. Hah? Bagaimana? Kenapa semua Nabi ada cerita dalam Al-Quran semuanya? Ada surat Yunus, ada surat Ibrahim, ada surat Yusuf. Dari mana datangnya? Kalau Al-Quran ini dibawa oleh Nabi Muhammad, mestinya, harusnya suratnya surat Muhammad lah, iya kan? Iqra, ayat yang pertama. Coba kau lihat surat keberapa Iqra itu? Al-Quran itu surat yang pertama itu Al-Fatihah. Jadi semua kitab-kitab itu bermula daripada Al-Fatihah. Bunyinya saja yang lain. Al-Quran itu sudah ada semenjak Nabi Daud. Al-Quran itu sudah ada semenjak Nabi Daud ada. Namanya Taurat. Ketika Nabi Musa, Daud, ketika Nabi Musa itu namanya Taurat. Ketika Nabi Isa itu Injil. Lahirlah Nabi penyempurna agama-agama ini semua. Ya kan? Makanya di dalam Al-Quran semua kumpulan kitab-kitab ini ada di Al-Quran. Kalau kamu tahu. Jadi Taurat itu, Zabur itu, ayat yang pertama itu Al-Fatihah. Coba kau lihat, coba kau kau lihat dulu itu. Kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, surat yang pertamanya Al-Fatihah. Injil, surat yang pertama Al-Fatihah, dimulai dengan Bismillah. Injil yang asli itu dimulai dengan Bismillah. Kalau kamu tahu, Al-Quran dimulai dengan Bismillah. Dari mana ceritanya Nabi Muhammad lahir setelah Nabi Isa? Tapi di Al-Quran ada cerita Nabi Adam, ada cerita Nabi Musa, Nabi Khidir. Kan seperti itu, bro.